Hello, my dear friends. Today we are going to start a short computerized accounting, that is Tally training. Dear students, this is the 2 weeks Tally training course that I am going to provide you free of cost. So it is my request, please share the channel information and the course information to maximum your friends, relatives, businessmen, or working people. So let's begin with what is computerized accounting. In today's lecture, we are going to see the theoretical background of computerized accounting. But from tomorrow's lecture, next 15 lectures, we will see the 100% tally practical. So see what is computerized accounting. Accounting package, that is tally. In market, there are so many accounting packages are available. But why we are learning tally? Because tally, it is mostly used, maximum people, maximum enterprises, they are using the tally, not only in India, but more than 150 countries. So what is the name of the software? It's a Tally 9.erp. But recently the company has launched Tally Prime. And which company is prepared the software? It is a Tally Solutions Private Limited. And who is the founder of this company? It is a late Sri S.S. Goenka. He is the founder of this Tally software. And presently, Bharat Goenka, he is the Chief Executive Officer of Tally Solutions Private Limited. So what is the slogan of the Tally? It's a power of simplicity. If you use Tally, if you learn Tally, in future, you will feel the power of simplicity of Tally. So why most of the businessmen are preferring and using the Tally? Because it gives various features like maintaining accounting of your business organization, trust, company, along with inventory management. Inventory means stock. It means all details of purchases, sales, purchase order, sales order that you can maintain in the tally package. Now, since 2017, the tally introduced GST. So all GST entries, that is goods and service tax entries, reports that you can maintain in the tally package, and you can generate the reports from tally package. Budgets, budget of your organization, you can set the budget, budgetary reports you can prepare in tally. Dear students, in market we usually listen, some students are learning tally package, some students are learning ERP, SAP. So what is ERP? So ERP stands for enterprise resource planning. SAP stands for system applications and products. So ERP and SAP contains almost every area. That is, these softwares comprises various sub modules: production, dispatch, human resource management, finance, quality, and stores. Now come to the next slide. So what is traditional accounting and computerized accounting? We'll just go through why we are learning the computerized accounting. विद्यार्थी मित्रांनो, कॉम्प्युटराइज अकाउंटिंगच का शिकायचं आहे? तर आधी ट्रॅडिशनल अकाउंटिंग आपण इयत्ता 11वी पासून बीकॉम एमकॉम पर्यंत आपण अकाउंट शिकत आहोत. दिस इज अ थिअरॉटिकल अकाउंटिंग. आणि
कॉम्प्युटराइज अकाउंटिंगचे फायदे काय, तोटे काय, हे आपण आता कंपॅरिझन मधून पाहणार. So, manual accounting and computerized accounting. In manual accounting, electricity is not required. In case of computerized accounting, we need electricity. If you are maintaining the books of accounts in manual system, you need to maintain hard copy. Hard copy म्हणजे जर्नल बुक, त्याला रोजकीर्द म्हणतो आपण, लेजर बुक, खतावणी म्हणतो, म्हणजे हे सगळे वह्या आपल्याला मेंटेन करावे लागतात. But in case of Tally, you need not to maintain a single book, each and every entry and data that you are going to store in your hard disk, floppy disk, SSD. But if you again compare time-wise, the manual accounting, it is time-consuming accounting. Computerized accounting is time-saving accounting. Because in manual accounting, every entry, that is journal entry, ledger posting, preparation of trial balance, preparation of financial statements, for each and every entry you have to involve personally. So if you require 10 hours to maintain a particular accounting, the same data you can maintain in computerized accounting within 1 hour. It means you will save 90%, 90% वेळ तुमचा वाचणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. So Tally is very essential for each and every commerce and management students. जर तुम्ही 11वी-12वीला अकाउंटिंग शिकला असेल तर 11वीला यू हॅव ऑलरेडी लर्न रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. म्हणजे आपण माणूस आहोत, मॅन्युअल अकाउंटिंग करताना चुका होण्याची शक्यता आहे आणि ह्या चुका आपण कशा पद्धतीने रेक्टिफिकेशन मध्ये आपण 4 प्रकारचे चुका, त्याचे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज याचा अभ्यास केलेला आहे. सो कंपेअर टू द कम्प्युटराइज अकाउंटिंग, द रेक्टिफिकेशन इज नॉट इझी, बट in case of computerized accounting, it is very easy. You just go in that particular journal entry, press enter, and you can change everything, right from date, amount, ledger, narration, everything. So if you change in the entry, it will directly reflect in all reports, that is cash book, bank book, other ledger accounts, trial balance, and financial statements. It will automatically get changed. पण विद्यार्थी मित्रांनो, जर मॅन्युअल अकाउंटिंग मध्ये तुम्हाला काही बदल करायचा असेल तर तो बदल जो आहे तो प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला मॅन्युअली करावा लागतो. म्हणजे जर्नल मध्ये पण करावा लागेल, लेजर्स मध्ये पण करावा लागेल आणि फायनल अकाउंट्स मध्ये पण करावा लागेल. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ट्रॅडिशनल, इन केस ऑफ द ट्रॅडिशनल अकाउंटिंग, पिरियडिकल फिनान्शियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेअर्ड. पिरियडिकल म्हणजे काय? मग ते मंथली असू शकेल, क्वार्टरली असू शकेल. क्वार्टरली मीन्स आफ्टर एव्हरी 3 months, हाफ इयरली असू शकेल किंवा इयरली असू शकेल. युजली कंपन्या क्वार्टरली, हाफ इयरली आणि इयरली फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणजे ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस आणि बॅलन्स शीट बनवत असतात. पण टॅली मध्ये दररोज तुम्ही तुमचे फिनान्शियल स्टेटमेंट जनरेट करू शकता. दररोजचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, दररोजचं बॅलन्स शीट तुम्ही बनवू शकता. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज SAP सिस्टीम. या SAP मध्ये मॅनेजमेंट, ऍडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, फिनान्स, व्हेरियस प्रोडक्शन, inventory and distribution, purchasing and operation, sales and service, and much more. तुमची SAP बनवणारी कंपनी कोणती आहे त्या कंपनीवरती त्याचे फीचर्स डिपेंड असतात. सो SAP इज जस्ट बिगर दॅन द टॅली. तर SAP सुद्धा काही विद्यार्थी शिकतात. आपण BCom MCom पर्यंत SAP शिकत नाही, परंतु मार्केटमध्ये असे काही इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, दे विल टीच यू द SAP. सो व्हॉट इज ERP? So ERP, it is enterprise resource planning. In ERP, there are various features. म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग असेल,
त्यानंतर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट असेल, असेट्स मॅनेजमेंट असेल, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट असेल, सेल्स, मार्केटिंग, सर्व्हिस मॅनेजमेंट, फिनान्शियल मॅनेजमेंट, परचेस ऑर्डर, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, या ERP मध्ये बऱ्याच गोष्टी आपण करू शकतो. बजेट. So what is difference in between the SAP and ERP? ERP, it is a software solution that helps the organization. आता टॅलीने काय केलं, सुरुवातीला टॅली नावाने टॅलीचं प्रोडक्ट लॉन्च केलं. आता काही वर्षापासून टॅली ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग, that helps the organization to manage their business processes. मग फक्त अकाउंटिंग एवढं त्याच्यात मर्यादित नसून त्यामध्ये अकाउंटिंग आहे, इन्व्हेंटरी आहे म्हणजे स्टॉक मॅनेजमेंट आहे, कॉस्ट कंट्रोल आहे, बजेट्स आहे आणि टॅक्सेशन आहे म्हणजे GST, सर्व्हिस टॅक्स, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये एंटरप्राइजचे रिसोर्स त्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. ACP, it is a multinational company that sells the ERP software solutions to the businesses. If you compare, SAP is bigger. It is the biggest software system, largest software provider, ERP provider. म्हणजे ERP एक छोट्या इन्स्टिट्यूशन्स साठी चालू शकतं, पण मोठ्या कंपन्या असेल, टाटा सारखी कंपनी असेल, टाटा मोटर्स, त्या ठिकाणी SAP वर काम चालतं. म्हणजे each and every department, whether it is a production department, purchase department, sales department, finance department, marketing department, costing department, every department has separate different module, and each and every departmental head and their subordinates will work simultaneously in the SAP. कोटीमध्ये याची किंमत असते SAP सॉफ्टवेअरची. आपल्याला बऱ्याच विप्रो, TCS अशा कंपन्या, इन्फोसिस कंपन्या माहिती आहेत. या मोठ्या मोठ्या कंपन्या SAPचं सॉफ्टवेअर बनवतात, मार्केटमध्ये ते अवेलेबल आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आफ्टर ग्रॅज्युएशन BCom, MCom झाल्यानंतर तुम्हाला संधी मिळाली आणि अकाउंटिंगचं जर तुमचं पॅशन असेल तर SAPचा एक तरी मॉड्यूल ज्याच्यावर तुमचं कमांड असेल, मग ते अकाउंटिंगचं असेल, कॉस्टिंगचं असेल, त्याचं एक तरी मॉड्यूल तुम्ही शिका, किंवा HRचं असेल, ह्युमन रिसोर्स. MBA झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला SAP शिकावंच लागतं. SAP is compulsory for all management students. Now come to the next slide, that is start. What is Tally and what are the features of Tally? Sorry. Basically, the all features of Tally, it is classified into the three categories. Some features are related to the accounting features. Then inventory features. Inventory means stock. Again, I am repeating inventory. Inventory म्हणजे stock. म्हणजे आपण माल खरेदी करतो, विक्री करतो, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ह्या सगळ्या ज्या जर्नल एंट्रीज असतात त्याची नोंद आपण इन्व्हेंटरी मध्ये करत असतो. आपण 11वी ते BCom पर्यंत परचेसेस, सेल्स असं आपण शिकलो. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कॅश, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम. पण कोणतं प्रोडक्ट खरेदी केलं, किती क्वांटिटी परचेस केले, केवढ्याला परचेस केलं, त्याचा स्टॉक किती शिल्लक आहे, ऍव्हरेज परचेस प्राइस किती आहे, याची एंट्री आपण शिकलेलो नाही. थोडंफार आपण कॉस्टिंग मध्ये शिकलेलो आहे, लिफो, फिफो. पण अलॉंग विथ अकाउंटिंग एंट्री वी कॅन मेक द इन्व्हेंटरी एंट्री. म्हणजे परचेस अकाउंट डेबिट असं टाकलं की लगेच तो विचारणार काय खरेदी केलं, नेम ऑफ द स्टॉक आयटम, नंबर ऑफ क्वांटिटी अँड अमाऊंट. हे सगळी माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी ठेवता येईल. म्हणजे तुम्हाला कोणत्या गोडाऊन मध्ये कोणता स्टॉक, किती शिल्लक आहे, किती खरेदी केला, किती विकला, त्याचं स्टेटमेंट सुद्धा आपल्याला टॅलीमध्ये मिळणार आहे. अँड थर्ड, इट इज अ स्टॅच्युटरी. स्टॅच्युटरी मीन्स विच इज कंपल्सरी बाय लॉ. कायद्याने काय कंपल्सरी आहे आपल्याकडे? GST, पूर्वी व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स आपल्याकडे होतं. नाव इट इज रिप्लेस्ड विथ द GST, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. मग त्याच्या एंट्रीज कशा करायच्या, त्याचे रिपोर्ट्स कसे जनरेट करायचे, हे सर्व आपल्याला काय होणार आहेत, टॅलीमध्ये शिकायला भेटणार आहे. सो हे टॅलीचे फीचर्स आहे. एक 15 दिवस महिन्याभरात आपण टॅली शिकू शकत नाही. टॅली शिकू शकतो, पण जर तुम्हाला एखाद्या छोट्या बिझनेसमनचं, एखाद्या सोसायटीचं, कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी असेल
किंवा छोटं मेडिकल असेल, हॉस्पिटल असेल, किराणा दुकान असेल, एखादा शॉपकीपर असेल, त्याचं अकाउंटिंग तुम्ही या कोर्स मधून मेंटेन सहज करू शकता. परंतु इथे आपल्याला थांबायचं नाहीये, पुढे जाऊन आपल्याला ऍडव्हान्स टॅली सुद्धा शिकायचं आहे. आता आपण पाहूया अकाउंटिंग फीचर्स. आता अकाउंटिंग मध्ये नेमकं काय काय करू शकतो आपण. 11वी ते बीकॉम पर्यंत जर्नल, लेजर, ट्रायल बॅलन्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस, याच्या पलीकडे अकाउंटिंग मध्ये, कम्प्युटराइज अकाउंटिंग मध्ये अनेक फीचर्स आहेत जे आपल्याला माहितीच नाहीयेत. सी व्हॉट आर द फीचर्स. नंबर 1, इट इज युजर फ्रेंडली, म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांना कोणालाही वापरायला सोपं आहे. इन्स्टंट रिपोर्ट्स, जर एखाद्या डेटरनी सांगितलं मला मागच्या महिन्याचं माझं सन्ड्री डेटर्सचा बॅलन्स द्या, सहज तुम्ही इझिली यू कॅन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स. Instant reports are possible. Flexibility, it is another feature. It means you can make alteration. You can print any report. तुम्ही कोणतंही रिपोर्ट, मग ते आउटस्टँडिंग स्टेटमेंट असो, बॅलन्स शीट, प्रॉफिट अँड लॉस, डेटर्स लिस्ट, क्रेडिटर्स लिस्ट, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसिवेबल, हे सर्व त्यामधून तुम्ही प्रिंट आउट काढू शकता. अनदर फीचर, इट इज अ डेटा सिक्युरिटी. आपण जे टॅलीमध्ये एंट्री करतो त्याचा डेटा आपण सिक्युअर ठेवू शकतो. यू कॅन यूज पासवर्ड सिस्टीम, टॅली व्हॉल्ट सिस्टीम, सेक्युरिटी सिस्टीम. म्हणजे एका कंपनीमध्ये 5 अकाउंटंट असतील तर 5 अकाउंटंटला आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने पासवर्ड आणि युजर नेम देऊ शकतो. सो दॅट each and every person, every accountant, he will see that particular section. म्हणजे कॅशियरनी फक्त कॅशच्याच एंट्रीज करायच्या, परचेस डिपार्टमेंट मधल्या व्यक्तींनी फक्त परचेसच्याच एंट्रीज करायच्या. दॅट इज डेटा इज मोर सिक्युअर्ड. हा, तुम्हाला एक प्रश्न पडेल की सर लाईट गेली, हार्ड डिस्क खराब झालं, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी टॅली कंपनीकडे सोल्युशन्स आहेत. तुमचं व्हायरस आला असेल, कंपनी तुमच्याकडे जर लायसन्स कॉपी असेल तर कंपनी डेटा रिकव्हर करून तुम्हाला मिळेल. बिल वाईज डिटेल्स, जर तुम्ही मालाची खरेदी करत असाल तर तो माल कुणाकडून खरेदी केला, बिल नंबर किती, क्रेडिट डेज किती आहे, ड्यू डेट किती, हे सगळं टॅलीमध्ये मेंटेन करता येतं. आजपर्यंत आपण फक्त डोमेस्टिक म्हणजे करन्सीमध्ये, दॅट इज इंडियन रुपीज मध्ये आपण काय केलं, अकाउंटिंग केलेलं आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो, मल्टिपल करन्सीज, जर तुमची एमएनसी असेल, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन असेल, तर एमएनसी मध्ये तुम्ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करत असेल तर आपण काय करतो, मालाची खरेदी करतो आणि पेमेंट करताना त्या कंट्रीच्या करन्सीमध्ये आपण पेमेंट करतो. तर ते सुद्धा आपल्याला टॅलीमध्ये पॉसिबल आहे. म्हणजे तुम्ही अमेरिकेतून खरेदी करा, सिंगापूरवरून खरेदी करा आणि पेमेंट करताना त्यांना अमेरिकन डॉलरमध्ये, सिंगापोरियन डॉलरमध्ये तुम्ही पेमेंट करू शकता. सो मल्टिपल करन्सी इट इज पॉसिबल. मल्टिपल करन्सी आलं म्हणजे तिथे फॉरेक्स गेन आणि फॉरेक्स लॉस. म्हणजे काय फॉरेक्स गेन आणि फॉरेक्स लॉस, तुम्ही एक टॅप खरेदी केलं $100 आज फॉरेन मधून. सपोज आज डॉलरचा रेट आहे 70 रुपये आणि तुम्ही 1 महिन्यानी पेमेंट करणार आहात आणि 1 महिन्यानी पेमेंट करताना डॉलरचा रेट 65 झाला. काय झालं, $100 आपण खरेदी केला म्हणजे परचेस झाला $100 इंटू 70 म्हणजे 7,000 रुपीज आणि पेमेंट करताना डॉलरचा रेट 65 झाला असेल तर $100 इंटू 65 म्हणजे पेमेंट आपलं गेलं किती, जर डॉलरचा रेट कमी झाला तर 6,500. याचा अर्थ असा झाला 500 रुपयाचा हा आपल्याला गेन झालेला आहे. दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज गेन इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रान्झॅक्शन्स. इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशन, आपण लोकांना उधारीने माल विकतो. So many times it is written on the bill, the amount should be paid within 2 months, otherwise 12% interest will be charged or 2% per month interest will be charged on the outstanding amount. उधारीची मुदत संपल्यानंतर जर विद्यार्थ्यांकडून कस्टमर कडून वेळेत मुदतीत पैसे आले नाही तर महिन्याला 2% आपण त्यांना इंटरेस्ट चार्ज करूया. ते ऑटोमॅटिकली टॅलीमध्ये करता येतं.
तर ते कसं सेट करायचं हे आपण शिकूया पुढे. पेरोल अनालिसिस. आपण सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅशची एंट्री करतो, सॅलरी अकाउंट डेबिट टू बँकची एंट्री करतो. तुम्ही ज्या कंपनीमध्ये कामाला असाल तिथे 10 एम्प्लॉई असेल तर त्यांचं पेरोल अनालिसिस आपण या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे त्यांची बेसिक सॅलरी किती, HRA किती, डिअरनेस अलाउन्स किती, ट्रॅव्हलिंग अलाउन्स किती, त्यांचं पीएफचं डिडक्शन होतं का नाही, LICचं डिडक्शन होतं का नाही, ह्या सगळ्या गोष्टींचा अनालिसिस एम्प्लॉई वाईज तुम्ही टॅलीमध्ये करू शकता. क्रेडिट नोट वी हॅव ऑलरेडी लर्न इन 11th स्टँडर्ड. मालाची खरेदी केली आणि माल परत केला, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. यू कॅन जनरेट द डेबिट नोट अँड क्रेडिट नोट ट्रान्झॅक्शन. जर डेबिट नोट क्रेडिट नोट माहिती नसेल तर माझा एक नवीन व्हिडिओ मी तयार करून पाठवणार आहे, ते एकदा बघा. कारण आपण विसरून जातो 11वी 12वीचं सिनियर कॉलेजला आल्यानंतर विसरून जातो आपण. कम टू द नेक्स्ट, चेक प्रिंटिंग. येस, सॅलरी अकाउंट डेबिट टू बँक. मग आपण एखाद्या पार्टीला चेक दिलं किंवा सॅलरी पेमेंटची एंट्री काढली, आपल्याला चेक द्यावा लागेल. मग चेक मध्ये जे काही डिटेल्स असतात म्हणजे डेट आहे, पार्टीचं नाव आहे आणि अमाऊंट आहे, हे सुद्धा तुम्ही प्रिंट काढू शकता. त्यासाठी चेकचे डायमेन्शन आपल्याला टॅलीमध्ये फीड करणं आवश्यक आहे. कम टू द नेक्स्ट, it is budgets and controlling. You can set the budget of your organization for various heads. तुम्ही कॅश बजेट, फ्लेक्झिबल बजेट, आपण कॉस्टिंगचे विद्यार्थी असाल तर किंवा मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी असाल तर आपण बजेट शिकलेला असाल तर आपण बजेट सेट करू शकतो. म्हणजे ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी किती खर्च आपल्याला वर्षभरात करायचा आहे, दॅट इज सेटिंग द बजेट. आणि त्याच्यावरती कसं नियंत्रण ठेवायचं हे टॅलीमध्ये आपल्याला समजतं. बॅकअप अँड रिस्टोर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॅकअप मध्ये जे काही आपण करतोय ना त्याचं बॅकअप घेणं गरजेचं आहे. बॅकअप घ्यायचं आणि रिस्टोर करायचं. म्हणजे हार्ड डिस्क खराब झाली, कुणी डिलीट केलं तर ते बॅकअप तुम्हाला पुन्हा वापरता येतं, रिस्टोर करता येतं. आपण व्हॉट्सअपचं बॅकअप घेत असतो, माहिती असेल तुम्हाला. वायफाय मिळालं की आपण काय करतो, बॅकअप घेत असतो. कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, हे सुद्धा आपण पाहणार आहोत. कन्फर्मेशन अकाउंट्स. व्हॉट इज कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स? आपण काय करतो, ज्या लोकांना टॅक्स ऑडिट कंपल्सरी आहे त्यावेळेस जर मी एखाद्या व्यक्तीकडून वर्षभरात 1 करोड रुपयाचा माल विकत घेतला असेल, पण कधी कधी अकाउंटिंग मध्ये एंट्रीज चुकीच्या होऊ शकतात आणि जर चुकीच्या झाल्या तर पुढे आपल्याला ऑडिटमध्ये क्वेरी येऊ शकते. अशा वेळेस प्रत्येक कंपनीला, ईच अँड एव्हरी ऑर्गनायझेशन, दे हॅव टू कन्फर्म देअर debtors balance, creditors balance by sending their ledger summary. म्हणजे तुमच्या डेटर्सला आणि क्रेडिटर्सला समरी पाठवायचं आणि समरी पाठवल्यानंतर ते तुम्हाला कन्फर्मेशन देतात, तुम्ही जी समरी पाठवलेली आहे खरेदी आणि विक्रीची ही बरोबर आहे. दॅट इज कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स. ह्याची प्रिंटआउट आपण टॅलीमध्ये काढू शकतो. त्यानंतर मेमोरँडम ऑफ व्हाउचर्स. मेमोरँडम व्हाउचर्स आर दोज व्हाउचर्स विच यू कॅन कीप इन द टॅली फॉर फ्युचर जर्नल एंट्रीज. काही अशी एंट्रीज असतात दर 3 महिन्याला आपल्याला जीएसटीचे रिटर्न्स भरायचे असतात, पेमेंट करायचं असतं, LICचं पेमेंट करायचं असतं, EMIचं पेमेंट करायचं असतं. अशा एंट्रीज आपण मेमोरँडम, आठवणीसाठी केलेले टाचन, मेमोरँडम, नोंदवही. आपण खिशामध्ये डायरी ठेवतो, आज दिवसभरात काय काम करायचंय, दॅट इज मेमोरँडम डायरी, मेमो डायरी. ओके. देन कंपनीज लोगो. येस, टॅलीमध्ये आता लोगो प्रिंटिंग पण करता येतं. कारण तुम्ही बिल प्रिंट केली, बिल प्रिंट काढायचं असेल तर बिलावरती तुमच्या कंपनीचा लोगो पण तुम्ही टाकू शकता. पासवर्ड फॅसिलिटी हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. पासवर्ड अँड टॅली वॉल्ट इज डिफरंट. नाव कम टू द नेक्स्ट, इट इज इन्व्हेंटरी फीचर्स. इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक. स्टॉक संबंधी काही गोष्टी आपण करू शकतो. मल्टिपल गोडाऊन. एखाद्या बिझनेसमॅन कडे माल आल्यानंतर तो वेगवेगळ्या गोडाऊन मध्ये माल ठेवत असेल तर कोणत्या गोडाऊन मध्ये किती माल शिल्लक आहे हे आपण यामध्ये पाहू. Codification of material. Yes, this you have learned. Some students have already learned. It is in cost accounting. मटेरियलला कोडिफिकेशन द्यायचं. कंपन्यांमध्ये रॉ मटेरियल असतात, त्या मटेरियलला कोडिफिकेशन म्हणजे प्रत्येक वेळेस सपोज तुमच्याकडे स्टेनलेस स्टील 12 इंच रॉड असेल आणि अमुक अमुक कंपनीचं असेल, जिंदाल कंपनीचं, तर एवढं सगळं टाकण्यापेक्षा तुम्ही त्याला SS म्हणजे स्टेनलेस स्टील, जे म्हणजे जिंदाल कंपनी आणि पुढे 12 इंच असं टाईप केलं तरी चालेल. त्याच्याने
तुमचं टायपिंगचा वेळ काय होईल, वाचला जाईल. कोडिफिकेशन, मटेरियलला कोडिफिकेशन द्यायचं. हॉटेलमध्ये जे बिलिंग करतात तिथे सुद्धा काय करतात, बिलिंगला खूप मोठं टाईप करण्याऐवजी त्याला कोड देतात. म्हणजे चहा असेल, टी असेल तर 10 नंबर, कॉफी असेल तर 12 नंबर, किंवा मसाला डोसा असेल तर त्याला 20 नंबर. हे नंबर दररोज दररोज टाईप करून पाठ होतात. म्हणजे प्रत्येक वेळेस मसाला डोसा असं लिहिण्याची आवश्यकता नाही. That is a codification of material. Next is the batch wise details. Yes, if your company is dealing in the medicines, औषधाची कंपनी असेल, मेडिकल असेल, होलसेलर असेल, तर तुम्ही टॅलीमध्ये बॅच वाईज डिटेल्स म्हणजे कोणत्या बॅचचं प्रोडक्शन, तुम्ही मेडिसिनच्या पाठीमागे एकदा चेक करा. मॅन्युफॅक्चरिंग डिटेल्स असतात, एक्सपायरी असते त्यामध्ये, आणि बॅच नंबर असतो. कारण एका कंपनीमध्ये दिवसभरात 3 लॉट मध्ये, 3 बॅच मध्ये, 3 शिफ्ट मध्ये प्रोडक्शन होतं. म्हणजे 1 तारखेला जर ती वस्तू तयार केली असेल तर 1 तारखेला नेमकं भविष्यामध्ये त्या प्रॉडक्ट मध्ये काही डिफेक्ट आला तर कोणत्या बॅचचं प्रोडक्शन आहे ते बॅच नंबर त्या ठिकाणी दिलेलं असतं. दॅट यू कॅन एंटर. डिफरंट प्राइस. होलसेलर काय करतात, तुम्ही बाजारात जा आणि त्यांना सांगा आम्हाला एक विको वज्रदंतीचा डबा द्या. 40 रुपये किंमत असेल, कस्टमर साठी 40 रुपये. होलसेलर आला, एखादा दुकानदार आला तर त्याला ते 38 रुपयाला देणार. होलसेलर आला तर त्याला ते 36 रुपयाला देणार. दॅट इज डिफरंट प्राइस. म्हणजे प्रत्येक प्रकारच्या कस्टमरला वेगळी किंमत तुम्ही काय करू शकता, लावू शकता. परचेस ऑर्डर तुम्ही जनरेट करू शकता, सेल्स ऑर्डर जनरेट करू शकता. ऍक्च्युअल अँड बिल क्वांटिटी. येस, व्हॉट इज ऍक्च्युअल अँड बिल क्वांटिटी? तुम्ही जर एखाद्या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स असेल किंवा आयुर्वेदिक प्रॉडक्टचे डीलर असाल, सपोज डाबर रेड टूथपेस्ट, कंपनीने स्कीम काढली, 12 टूथपेस्ट घेतले तर एक फ्री, 12 वर एक फ्री. म्हणजे बिल मध्ये लावताना 12 क्वांटिटी टाकायची आणि ऍक्च्युअली द्यायची किती, 13 द्यायची, कारण एक फ्री. म्हणजे अकाउंट मध्ये हिशोब मल्टिप्लिकेशन करताना जर त्याची किंमत 20 रुपये असेल तर 20 गुणिले 12 अमाऊंट येणार, पण स्टॉक किती कमी होणार तुमचा, 13चा कमी होणार. दॅट इज ऍक्च्युअल अँड बिल क्वांटिटी. BOM, बॉम्ब नाहीये, इट्स अ बिल ऑफ मटेरियल. काही मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन असतात किंवा असेंब्लिंग ऑर्गनायझेशन असतात. उदाहरणार्थ एखादा व्यक्ती काय करतो, आता कम्प्युटर सेलर आहे, तो खरेदी करताना हार्ड डिस्क, कम्प्युटर, त्यानंतर म्हणजे मॉनिटर, कीबोर्ड, माऊस, रॅम खरेदी करतो आणि त्याचं एक कम्प्युटर तयार करतो आणि मग विकतो. दॅट इज बिल ऑफ मटेरियल. म्हणजे कम्प्युटर विकताना कम्प्युटर विकतो आणि खरेदी करताना रॉ मटेरियल खरेदी करतो असेंबल करण्यासाठी. दॅट इज अ बिल ऑफ मटेरियल. त्याचीही एंट्रीज आपण इन्व्हेंटरी मध्ये करू शकतो. कम टू द नेक्स्ट, इट इज अ रिजेक्शन नोट्स. म्हणजे काय, जसं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट शिकलो, दॅट इज अ रिजेक्शन नोट. डिलिव्हरी नोट म्हणजे मालाचं खरेदी केलं आणि तो माल परत केला, दॅट इज रिजेक्शन नोट आपल्याला बनवावे लागतात. हे रिजेक्शन नोट्स आपण टॅलीमध्ये तयार करू शकतो. कम टू द नेक्स्ट फीचर, इट इज अ स्टॅच्युटरी फीचर. स्टॅच्युटरी मध्ये पूर्वी व्हॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स होतं, त्याच्याऐवजी आता आलं जीएसटी, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स. एक्साइज रिपोर्ट्स, टॅक्स डिडक्टेड ऍट सोर्स. टीवाय बीकॉम झाला असेल तुमचं तर टीवाय बीकॉम मध्ये ही कन्सेप्ट तुम्ही अभ्यासलेला असाल. टीडीएस म्हणजे काय, तर हे टीडीएस कशा पद्धतीने कट करायचं, त्याची जर्नल एंट्री कशी करायची आणि त्याचे रिपोर्ट्स कसे जनरेट करायचे, हे सुद्धा टॅलीमध्ये शिकता येईल. टीसीएस, टॅक्स कलेक्टेड ऍट सोर्स. सो टॅक्स कलेक्टेड ऍट सोर्स म्हणजे काही ऑर्गनायझेशन टॅक्स कलेक्ट करतात आणि मग ते सप्लाय करतात. सो इन स्टॅच्युटरी फीचर्स, various government mandatory reports, entries you can make, GST, TDS, TCS. आता टॅलीकडे या. In Tally there are 28 predefined groups. Tally मध्ये 28 predefined groups आहेत आणि हे ग्रुप्स टॅली सॉफ्टवेअर मध्ये ऑलरेडी काही 6 ठिकाणी ठेवलेले आहेत. म्हणजे हे ग्रुप्स नेमके कुठे दिसतात आणि हे जे 28 ग्रुप आहेत हे इतके महत्वाचे आहेत सुरुवातीला, कारण सगळ्यात पहिले आपल्याला व्हेरी फर्स्ट यू हॅव टू
क्रिएट लेजर अकाउंट. आणि लेजर तयार करताना तुम्हाला काय करावं लागेल? लेजर तयार करताना तुम्हाला ग्रुप सिलेक्शन करावं लागेल आणि ह्या ग्रुपचं नॉलेज असणं आपल्याला फार गरजेचं आहे. इफ यू चूज अ रॉंग ग्रुप, युअर रिपोर्ट्स विल लीड्स टू गिव्ह द रॉंग इन्फॉर्मेशन. म्हणजे चुकीचा ग्रुप निवडला की चुकीचा रिपोर्ट तुमचा मिळणार. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही बिल्डिंग खरेदी केलं आणि त्याची एंट्री केली बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कॅश किंवा बँक, आणि बिल्डिंग अकाउंट साठी तुम्ही फिक्स असेटच्या ऐवजी करंट असेट असा ग्रुप निवडला तर ते हेडिंग चुकणार. जर चुकून बिल्डिंगला तुम्ही लोन्स लायबिलिटी ग्रुप निवडलं तर बिल्डिंग असेट साइडला दिसण्याऐवजी रिपोर्ट्स मध्ये कुठे दिसेल? बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला दिसेल. तर ट्रेडिंग अकाउंटला 3 आणि 2 असे 5 ग्रुप आहेत. म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, आणि क्रेडिट साइडला सेल्स आणि डायरेक्ट इन्कम. तर ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. क्रेडिट साइडला सेल्स, डायरेक्ट इन्कम आणि क्लोजिंग स्टॉक. आता हे ग्रुप आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये डिटेल्स मध्ये पाहणार आहोत. उद्याच्या लेक्चरमध्ये इन टुमॉरोज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाऊ टू क्रिएट द कंपनी. कंपनी कशी तयार करायची आणि लेजर तयार करताना कोणते ग्रुप्स आपल्याला निवडायचे हे डिटेल्स मध्ये आपण उद्या पाहणार आहोत. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट आणि क्रेडिट साइडला 2 ग्रुप असतात, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड इनडायरेक्ट इन्कम. हे सुद्धा आपण उद्या पाहणार. आणि बॅलन्स शीटला काही ग्रुप्स दिलेले आहेत, जसे की कॅपिटल, त्यानंतर लोन्स लायबिलिटी, सेक्युअर्ड लोन, अनसिक्युअर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, प्रोव्हिजन, सन्ड्री क्रेडिटर्स. आणि असेट्स मध्ये फिक्स असेट्स, इन्व्हेस्टमेंट, करंट असेट, कॅश इन हँड, बँक अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स, डिपॉझिट्स अँड मिसलेनियस एक्सपेन्सेस. अशी टोटली देर आर 28 प्री-डिफाइंड ग्रुप्स आर देअर इन टॅली. आणि हे सगळे 28 प्री-डिफाइंड ग्रुप्स हे आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. कोणत्या ग्रुपमध्ये कोणता अकाउंट आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे, कोणतं अकाउंट आपल्याला घ्यायचं आहे, हे आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार. आजचा लेक्चर तुम्हाला कसा वाटला मला कळवा. माझा ईमेल ऍड्रेस मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला देणार आहे. प्लीज गिव्ह युअर फीडबॅक सो दॅट वी कॅन लर्न मोर, वी कॅन इम्प्रूव्ह मोर. थँक यू once again. Bye bye.